वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम नामकारी बहुधान्य सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलद्श्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकचित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण
चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनमर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 50. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्णयम् आस्थाय शिरक्षयैक्षत तां नाद्भयगच्छदृशम् अत्र समताम् प्रापञ्च निर्माण विधिर्यया भवे। शब्दार्थ. सह ही आदिदेवः, the first demigod, जगताम of the universe, परः supreme, गुरुः spiritual master, Swadhishnayam, his lotus seat, Asthaya, to find the source of it, Shishrikshaya, for the matter of creating the universal affairs. Aikshata, began to think, Tam, in that matter, na, could not, adhyagachat, understand, drisham, the direction, atra, therein, samattam, just the proper way, prapancha, material, nirmana, construction, vidhi, process, yaya, as much as bhavet, should be. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ. Lord Brahma, the first spiritual master, supreme in the
universe could not trace out the source of his lotus seed. And while thinking of creating the material world, he could not understand the proper direction for such creative work, nor could he find out the process for such creation. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬದಲಾತ. 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತೀಗ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜ ಉವಾಚ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದವಲ್ಲ. ಈಗ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ 3 ಪುರುಷ ಅವತಾರ ತಾಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ. ಆ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಯಾರ ನಾಭಿದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಣು, 3ನೇದ್ದು ಶಿರೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಆ ಶಿರೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ, ಸ್ವಯಂಭೂ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸ್ವಯಂಭೂ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರ, ಅದು ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಅನ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಬಂದಿದ್ದೈತೆ ನೋಡಿರೇನ? ಅನ್ಬೋದಾಗದ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ನಾಭಿದಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 4 ತಲೆ. ಛೇ 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 ಛೇ, ಏನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ನಾಭಿದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅನುಭವದಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನದ, ಒಳಗೇನು ನಡೆದದ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುದಾಕಾರ. ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕಡೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸೋರು ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನೇ ಕಲಿಸಿದ. ಭಾಗವತದ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯಥೋನ್ವಯಾದಿತರತಸ್
ಚಾರ್ತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞೇಷು ಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಮೂಯಂತಿ ಯತ್ಪುರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಇದು ಭಾಗವತದ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದೇ ಜನ್ಮ ಆಗಿತ್ತು. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಯಥೋ ಅನ್ವಯ ಇತರ ಚಾರ್ತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಾ ಸ್ವರಾಟ್. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್, ಪೂರ್ಣ ಅರಿವದ ಅವನಿಗ. ಸ್ವರಾಟ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಂತ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಆದಿ ಕವಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಅದು ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾ ಇರುವುದೇ ಅವರಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವರಿಂದ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೋಟಸ್ ಸೀಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಕಮಲ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್. ಅದು ರಜೋಗುಣ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿರಾಶಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಈ ಕಮಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೇ ಶಬ್ದ ಕೇಳಬಂತವ್ರಿಗೆ. ತಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತನಕ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್. ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರೇನದ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉಪದೇಶ, ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತ, ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತು ನಾರದರು ಹೇಳಿದರು. ನಾರದರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಶುಕಮುನಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಮೈತ್ರರು ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತು 18,000 ಶ್ಲೋಕ, 12 ಸ್ಕಂದ, 18,000 ಶ್ಲೋಕವ ಇವತ್ತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೇನ ಸಮರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನದ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನದ, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕೀಗ.
He could not understand the proper direction for such creative work. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರೀಗ? Nor could he find out the process for such creation. ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕೊಡ್ತಾರ. ದಿಸ್ ವರ್ಸ್ बैठेंगे थोड़ा जानेगा जाना है चरणामृत ले. This verse is the prelude for explaining Hare. This verse is the prelude for explaining the transcendental nature of the form and the abode of the Lord. ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ರೂಪ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದದು? ಆಟ್ ದಿ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ DAWN, DON ಅಲ್ಲ, DAWN, ಡಾನ್. ಡಸ್ಕ್ ಟು ಡಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ, ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಅರ್ಥ, ದಿ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಂ. ಈಶ್ವರ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಪರಮ ಸುಪ್ರೀಂ. ಅರ್ಥ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಶರೀರ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾಡಿ, ಸಚ್ಚಿದ್ ಆನಂದ್, ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಅದೇ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಆ ಭಗವಂತನ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ. ಮಾಯಾವಾದಿ ಜನ, ಅರ್ಥ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು. ಅವರು ನಿರಾಕಾರನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ. ರೂಪ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಇಂಥ ರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಇಂಥ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶರೀರ. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತ ಇವು. ಮಾಯಾದ್ದ ಯಂತ್ರ ಇವು. ಯಂತ್ರ ರುದಾನಿ ಮಾಯಯ, ಮಾಯಾದ ಯಂತ್ರ ಇದು. ಕೃಷ್ಣಂದು ರಾಮಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಯಾ ಶರೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅದ ಅಂತಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಸಚ್ಚಿದ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ. ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಬರೀ ಭಗವಂತಗಷ್ಟೇ ಅಂತ ರೂಪ
ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನನ್ನ ಅಂಥದ್ದೇ ಶರೀರ ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಈ ಶರೀರ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪು, ಓಲ್ಡೇಜ್, ರೋಗ, ರೀ ಜರ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕ್ರಪ್ಪ ಇದನ್ನು. ಹುಟ್ಟು ಬರೋದು ಎದಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಸತ್ತ? ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೋತ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯಹ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನತ್ರ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ. ಯಾರು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಸ್ಮರಣ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೇನ? ಮತ್ತಿಂಥ ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ, ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಲೀನಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಯವಾದಿದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗ್ಯದ. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನೀರು ಕುಡಿತಾರ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾರು ಇಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದು, ಓದೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆರಾಮಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಚಲೋ, ಮಾಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ನೀರು ಕುಡೋದು, ಜ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೌಕರಿ ಆಗಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದೇನು ರೀ ಉದಾಹರಣೆ? ಇದು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಉದಾಹರಣೆ. ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್, ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದದ. ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಿ, ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಂಗೆ ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದದ. ಈಗ ಮುಕ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೀಶ ಸುರಭಿರಭಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸತ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಮೊದಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಯಾರ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಲ್ಲು, ಎಂಥ ಚಿಂತಾಮಣಿಯು? ಸ್ಪರ್ಶ್, ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಕಬ್ಬಣ ಬಂಗಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ.
ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಗಿಡವ. ಏನು ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸುಗ್ಗಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು, ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಬರೋದು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಆ ವೃಕ್ಷ ನೀವೇನು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸೈರ್ ಫುಲ್ಫಿಲಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಲ್ಲವ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಕಬ್ಬಣೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ. ಒಂದು ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತಂದ ಅದು ಇದದ, ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧೀರ ಪರಮಾಂಗತ. ಪರಮಗತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಲಕ್ಷಾವೃತೇಶ ಸುರಭೀರ ವಿಪಾಲಯಂತಂ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಕಳ. ಎಂಥ ಆಕಳ? ಸುರಭಿ ಆಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುರಭಿ ಪಾಲಯಂತಂ. ರೇ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ಗೋಪಾಲ. ಸುರಭಿ ಪಾಲಯಂತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಾಮಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಗೋಲೋಕಧಾಮ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣಲೋಕ ಗೋಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತಗ ಆಕಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಹಿತಾಯ ಚ. ಮೊದಲು ಗೋ ಅದು ಆಕಳ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಆಕಳ. ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಸುರಭೀರಭಿ ಪಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಅವತರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ವೈಶ್ಯರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ. ನಂದ ಮಹಾರಾಜ, ಯಶೋಧ ಅವರೆಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆ ವೈಶ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನದ? ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಾ. ಬಲರಾಮ ನೇಗಿಲ ಹೊತ್ತ ರೈತ. ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಿನ ಇತ್ತು, ನೇಗಿಲ ಹೊತ್ತ ರೈತ. ಆ ಬಲರಾಮನ ಕೆಲಸ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಆಕಳದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುರಭೀರಭಿ ಪಾಲಯಂತಂ. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರಶತ, ಸಹಸ್ರ 100 ಇಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರ 1000, ಶತ ಅಂದ್ರೆ 100. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ. ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿತದೆ. ರೂಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ. ನಿನ್ನ ಲಗ್ನ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿ, ನಾ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಶಿಶುಪಾಲ್ ಜೊತೆನ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಲೋ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟು ಅಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಅಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಬಿಟ್ಲು. ಭಯ ಬಂತು ಅವಳಿಗೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಇದು ಭಯ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ. ಅಳ್ಳಿಕತ್ತಾಳ. ಇದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳ ನನಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರೆದ್ರು. ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ in the beginning of Srimad Bhagavatam, it has already been said that the Supreme Absolute Truth existed in his own abode without any touch of the deluding energy. Therefore, the kingdom of God is not a myth, but factually a different and transcendental sphere of planets known as Vaikunthas. This will also be explained in this chapter. Bhagavantana Dhama. ಮೈತ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಈ ಹಂತವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಮೈಥಾಲಜಿ. ಮೈತ್ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರೆ ಹುಚ್ಚರು. ನಾವು ಅನ್ಬೇಡದು ಅದನ್ನು, ಮೈಥಾಲಜಿ ಅನ್ಬೇಡ್ದು. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತಿಹಾಸ, ಅದು ಪುರಾಣ, ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ವ್ಯಾಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನೇ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಂಬೋದ್ರಿಪ್ಪ? ವೈಕುಂಠ ಅದನೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರೇನ? ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ. ಏನಿದು ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಕೂಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಪ್ಪಿ ಇತ್ತು, ಫ್ರಾಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ ಭಾಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿ ಕೂಡಿ ಆ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ, ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ? ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ, ಬೇರೆ ಆಕಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ? ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದವರು, ಬೇರೆ ಇದು, ಕಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಪಾನ್ದಿಂದ ಬಂದೀವಿ, ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಪ್ಪಿ ಕೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೇಳತ್ತದ, ಸಾಗರದಿಂದ ಬಂದೀನಿ. ಸಾಗರ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಾಗರ? ಅದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲೇ ಅದ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಸಾಗರ ಏನದು? ಸಾಗರ ದೊಡ್ಡದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ, ನನ್ನ ಬಾವಿ ಅಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ, ಉದ್ದ ಅಗಲ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತು ಬಾವಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಸಾಗರ. ಆ ಸಾಗರದಾಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಪ್ಪಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಿದೆ?
ಭಾಳ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ? 2 ಪಟ್ಟು 3 ಪಟ್ಟು 4 ಪಟ್ಟು ಶರೀರ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೋತ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ನ್ಯಾಯ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಲಾಜಿಕ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರಿ, ಪಳ್ಳಿನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವು ಅವ ಅಂತಾರ. ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನೇಚರ ಬೇರೆ ಅದ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 7 ಸಮುದ್ರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಎಂಥ ಲೇಕ್ ಅಂತಾರ, ಇದಂತಾರ. ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂತಾರ, ಇನ್ನೂ ಹೆಸರು ಅವು ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ? ನಂಬ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದರಂಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಒಂದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಾರು ನೋಡ್ಯಾರ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರು? ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊರಗೆ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೇಲಿಕತ್ತ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ ಯಃ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನ ಸತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಫಾರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕೈ, ಭೌತಿಕ ಆಕಾಶ ದಾಟಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಾಟಿ ಅದು ವಿರಜಾ ಸಾಗರ. ಆ ವಿರಜಾ ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲು. ಅದಾದ ನಂತರ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವೈಕುಂಠದ್ದು ಏನಪ್ಪ ನೇಚರ್? ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ್, ಇಟರ್ನಲ್ ಅಬೋವ್. ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯಸ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಣ ನಾವು? ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋಣ. ನಾಶ ಆಗೋದಿದೆಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಬರೀ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ರೋಗ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭವರೋಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ. ಈ ರೋಗದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದ? ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಭವರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ದು ಹೋಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಪಾಠ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವಾ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. Such knowledge of the spiritual sky far above the material sky and its paraphernalia can be known
ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅನ್ಕೋತ ಕೂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು, ಮೈಥಾಲಜಿ ಅನ್ಕೋತ ಕೂತ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಯೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಒದಿತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಫುಟ್ಬಾಲಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಕಾಲಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಕಾಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಒದಿತಾರದ. ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೀಪ್ಪ ಅದು ಫುಟ್ಬಾಲದ್ದು. ಒದ್ದು ಹಂಗೆ ಮಾಯಾದಿಂದ ಒದಕಿ ತಿಂದು ಬೀಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗತೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲೇ ಧಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ಒದಿತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದನ್ನು. ಹಂಗೆ ಈ ಯೋನಿಯಿಂದ ಆ ಯೋನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಒದ್ದಿದ್ದೇ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ. ಒದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗತೆ ಒದಕಿ ತಿಂದು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಕಿಕ್. ಗೋಲ್, ಸೀದಾ ಗೋಲೋಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ. ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್. ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಡೆದಾರ, ಇದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಘುಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಗವತ ಕೈಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಇವತ್ತು ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ರೀಪ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಇದು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಈಗ. The power of creation by Lord Brahma was also achieved by Bhakti Yoga. Brahmaji was bewildered in the matter of creation and he could not even trace out the source. By Bhakti Yoga one can know the Lord, and by knowing the Lord as the Supreme one is able to know everything else. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೂಪಾದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ. 18.55 ಗೀತಾದ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದ್ನಂತರಂ. ಬರೀ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗರಿ, ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಅನುವಾದ ಅಷ್ಟು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಲೆ, ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು, ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. And when one is in full consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ
ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕದು. ನಾವು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯಾರಿಗಾರ ಬೆನಿಫಿಟ್? ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಸೇವಾ ಇವತ್ತು? ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಸೇವಾ ಸಿಕ್ಕೂಡಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಎಂಥ ಹುಚ್ಚಿದಾನೆ. ಸೇವಾ ಬೇಕಂತಾನೆ, ಸಿಕ್ತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಸಿಕ್ಕದ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚಲೋತಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ. ಸತತ ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗೋ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮಲ್ಲ, ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ನಿಶ್ಚಿತದ. ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.